Good morning, students. In the last video, we have started a new chapter for 10th standard, and that is of the factors of sentence, which is very important chapter for the further chapters, just like voice, direct, indirect speech. And in the last video, we have seen there are 6 factors of sentence. Out of them, the first one is subject, second one is helping verb, third one is main verb, fourth one is indirect object, fifth one is a direct object, and sixth one is a complement. And these 6 factors of sentence come in the statement sentence or in the assertive sentence. But it is not compulsory that in each and every statement or assertive sentence, these 6 factors must become. It is not compulsory. म्हणजे हे 6 घटक प्रत्येक विधानार्थी वाक्यात आलेच पाहिजेत असं सक्तीचं नाही. यावेच असं नाही, ते येतील किंवा येणार पण नाही. परंतु जर 6 आले तर ते याच क्रमाने येत असतात. मीन्स द सिक्वेन्स ऑफ द फॅक्टर्स इज बाइंडिंग. तो असाच आला पाहिजे, याच्यापेक्षा वेगळा नाही पाहिजे. तर या 6 मधल्या एका पहिल्या घटकाची माहिती आपण गेल्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेली आहे, आणि तो म्हणजे सब्जेक्ट, कर्ता. And in the last video I taught you there are 4 possibilities to find out the subject. Out of these 4 terms, the last term is a very important term. Out of these 4 possibilities, the first possibility of subject that I told you, that is, subject always comes at the beginning of sentence. Means if you want to find out the subject, you must see at the beginning of the sentence, not at the middle part, not at the end part of the sentence. The second possibility, either the common noun or the proper noun can be used as subject. The third possibility, all the personal pronouns can be used as subject. I, we, you, he, she, it, they. And the last one that I told you, that is very important. If you forget these above or previous 3 but the last one must be remembered, and that is, in the beginning, subject means subject is the part which starts from the beginning of the sentence and ends up to the helping verb or the model auxiliary in that sentence. All these portions up to the helping verb or model auxiliary, that all the portion is known as subject. जे वाक्याच्या सुरुवातीपासूनचा भाग, त्या वाक्यातल्या हेल्पिंग वर्ब किंवा मॉडल ऑक्सिलरी पर्यंतचा जो काही भाग असतो, तो पूर्ण भाग त्या वाक्याचा कर्ता असतो. हे शेवटचं जरी तुम्ही लक्षात ठेवलं तरी चालतं. इथं आपलं सब्जेक्ट संपला होता. आजच्या तासाला आपण वर्ब या दुसऱ्या घटकाबद्दल माहिती घेणार आहोत. वर्ब मध्ये 2 प्रकारचे वर्ब येतात, किंवा हेल्पिंग वर्ब, 2 हेल्पिंग वर्ब. याला मराठीमध्ये सहाय्यकारी क्रियापद असं म्हणतात, हेल्पिंग वर्ब. तर आपण पार्ट्स ऑफ स्पीच शिकत असताना त्यामध्ये हा चॅप्टर बऱ्यापैकी शिकलेला आहे.
Verb means what? There are two types of verb, helping verb and main verb. Again, in case of helping verb, there are two types or subtypes of helping verb. मग इथं हेल्पिंग वर्ब सहाय्यकारी क्रियापद हे 2 नंबरला येत असतं वाक्यात कर्त्याच्या नंतर. हेल्पिंग वर्ब मध्ये परत 2 भाग आहेत. त्यामध्ये पहिला भाग आहे प्रायमरी हेल्पिंग वर्ब. प्रायमरी हेल्पिंग वर्ब म्हणजे यालाच प्राथमिक सहाय्यकारी क्रियापद असं म्हणतात किंवा याला आणखी एक नाव आहे स्पेशल वर्ब. मग हे तरी येतात किंवा मग मॉडर्न ऑक्झिलरीज तरी येतात. दुसरा एक भाग आहे याचा मॉडर्न ऑक्झिलरीज. हे हेल्पिंग वर्ब चे 2 उपभाग किंवा उपप्रकार आहेत. एक प्रायमरी हेल्पिंग वर्ब आणि दुसरा मॉडर्न ऑक्झिलरीज. आता प्रायमरी हेल्पिंग वर्ब मध्ये कोण कोण आहे तो टेबल मी तुम्हाला दिलेला आहे. मी त्यावेळेला तुम्हाला सांगितलं होतं की डू इट बाय हार्ट while teaching that chapter verb in case of parts of speech. When I was teaching the verb, I told you that do it by heart. हे तोंडपाठ करा असं मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं. प्रायमरी हेल्पिंग वर्ब मध्ये कोणते येतात? त्यामध्ये am, is, are, त्यानंतर was, were, त्यानंतर shall, will, त्यानंतर do, does आणि did, त्यानंतर have, has, had, त्यानंतर shall have, will have. All these are primary helping verb or the special verbs. हे सर्व प्रायमरी हेल्पिंग वर्ब असतात आणि वाक्यात हे कर्त्यानंतरनं 2 नंबरला येतात. मॉडल ऑक्झिलरी सुद्धा वाक्यात कर्त्यानंतरनं 2 नंबरला येतात. तो टेबल तुम्ही पुन्हा एकदा पाठ करा. टू बीचे वर्तमानकाळी am, is, are. टू बीचे भूतकाळी was, were. टू बीचे भविष्यकाळी shall, will. टू डूचे वर्तमानकाळी do, does. टू डूचे भूतकाळी did. टू हॅवचे वर्तमानकाळी have, has. टू हॅवचे भूतकाळी had. आणि टू हॅवचे भविष्यकाळी shall have आणि will have. हे जे प्रायमरी हेल्पिंग वर्ब्स आहेत किंवा याला आपण स्पेशल वर्ब्स असं म्हणतो, तर हे कर्त्यानंतरनं येत असतात. तुम्ही बघा कुठलंही वाक्य घ्या, हे कर्त्यानंतरनं 2 नंबरला. हे नाही आले तर मग ते येतात मॉडल ऑक्झिलरी आणि हे दोघंही हेल्पिंग वर्बचा भाग आहे. मग मॉडल ऑक्झिलरी मध्ये कोणते आहे? त्यामध्ये shall, should, त्यानंतर will, would, त्यानंतर can, could, त्यानंतर may, might, त्यानंतर must, must किंवा had to. आणि मी राहिलेले इकडे लिहितो, इथं वरती लिहितो, याचाच भाग आहे ना, इथं लिहितो. need to, dear to, used to, ought to. हे बघा, हे helping verb is the main part. It is subtype of verb. But again, in case of helping verb, there are 2 types. Out of them, the first one is a primary helping verb, and the second one is a model auxiliaries or models.
In case of modal auxiliary, there are shall, should, will, would, can, could, may, might, must or had to. Again, need to, dare to, used to or to. हे जे आहेत हे आहेत मॉडल वर्ब्स आणि यांना आपण मॉडल मधलेच सेमी मॉडल असं म्हणतो. हे आपल्याला मेन वर्ब बरोबरच येत असतात. हे स्वतंत्रपणे एकटे येऊ शकत नाही हे, परंतु हे आपण एकटे सुद्धा क्रियापद म्हणून वापरू शकतो. म्हणून हे 4 मॉडल असले तरी सुद्धा त्यांना सेमी मॉडल असं म्हणतो. आणि आपणाला पुन्हा आपल्या मूळ मुद्द्याकडे या. पहिला जो वाक्याचा घटक आपण पाहिलाय कर्ता, दुसरा जो पाहतोय आपण हेल्पिंग वर्ब, म्हणजे कर्त्यानंतरनं हेल्पिंग वर्ब येत असतं. मग हेल्पिंग वर्ब मध्ये कोण कोण आहे, तर हे सर्व प्रायमरी हेल्पिंग वर्ब किंवा मॉडल यांच्या पैकी. आणि हे तुम्हाला पाठ पाहिजे. मग वाक्यामध्ये तुम्हाला कळायला पाहिजे. समजा मी एखादं वाक्य लिहिलं, यू आर ड्रॉइंग अ पिक्चर, असं वाक्य मी लिहिलं. याच्यात कर्ता कोणता आहे, सुरुवातीला यू. हे कुठल्या याच्यात मोडतं, मी जे तुम्हाला 4 पॉसिबिलिटीज सांगितल्यात, आय टॉट यू 4 पॉसिबिलिटीज. आउट ऑफ देम द फर्स्ट वन, सब्जेक्ट comes at the beginning. Second one, either common noun or proper noun can be used as subject. Third one, all the personal pronouns can be used as subject. You is a personal pronoun. R is a helping verb, but in helping verb there are 2 types. Out of them the first one is a primary helping verb and second one is a modal auxiliaries. Out of these 2 subtypes, R is a primary helping verb. हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. R काय आहे, R हे टू बी च वर्तमान काळी सहाय्यकारी क्रियापद आहे. हे पाठ असलं तर कळतं. म्हणून हेल्पिंग वर्ब 2 नंबरला येत असतं. 2 नंबरला एक तर प्रायमरी हेल्पिंग वर्ब येतं, नाहीतर मॉडल ऑक्सिलरी येतं. यापैकी काय येतं, 1 नंबरला कर्ता, 2 नंबरला एक तर प्रायमरी हेल्पिंग वर्ब किंवा मॉडल ऑक्सिलरी. या दोघांनाही म्हणून हेल्पिंग वर्ब असं म्हणतात. तुम्ही लिहिताना असं लिहा किंवा टेबल लिहा तरी चालेल, परंतु तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की आपणाला 2 नंबरला हेल्पिंग वर्बच येतं. आणि आता हे झाल्यानंतर ना, रिमेंबर धिस, ही गोष्ट लक्षात ठेवा की इंग्रजीमध्ये फक्त असे 2च काळ आहेत की ज्या काळामध्ये प्रत्यक्ष कर्त्यानंतरनं हेल्पिंग वर्ब दिलेलं नसतं. इन इंग्लिश ओनली 2 टेन्स आर देअर in which tense the helping verb is not provided directly. प्रत्यक्ष वाक्यामध्ये दिलेलं नसतं. त्यामध्ये सिंपल प्रेझेंट टेन्स आणि सिंपल पास्ट टेन्स. आय गो टू स्कूल, सिंपल प्रेझेंट टेन्स. याच्यामध्ये कुठंच तुम्हाला हेल्पिंग वर्ब दिलेला नाही. परंतु आपण डू डज डीडच्या नियमात शिकलोय, जर एखाद्या वाक्यात हेल्पिंग वर्ब दिलं नसेल तर डू डज डीड पैकी घेता येतं. पहिलं रूप जर क्रियापदाचं असेल तर डीओ डू तिथं घेता येतं. क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाला यस किंवा ईएस लागला असतो तर डज घेता येत असतं आणि क्रियापदाचं दुसरं रूप असेल तर डीड घेता येत असतं. म्हणजे कर्त्यानंतरनं हेल्पिंग वर्ब हे असतंच, फक्त तिथं लिहिलं जात नाही या 2 काळांच्या बाबतीत. बाकी इतरत्र तुम्हाला ते वापरता येतं. म्हणून 2 नंबर दुसरा फॅक्टर तो म्हणजे हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब नेहमी वाक्यात कर्त्याच्या नंतर येत असतं. हे झालं हेल्पिंग वर्ब. त्याच्यानंतर आपण याच्यातला तिसरा फॅक्टर शिकणार आहोत. 1 नंबर सब्जेक्ट, 2 नंबर हेल्पिंग वर्ब, आता 3 नंबर मेन वर्ब. 3 नंबर येतं मेन वर्ब. तिसरा मेन वर्ब म्हणजे मुख्य क्रियापद. आता मेन वर्ब बद्दलही तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. मुख्य क्रियापद
वाक्यामध्ये वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या क्रियावाचक शब्दाला आपण क्रियापद म्हणतो आणि क्रियापद हे त्या वाक्याचा आत्मा असतं, त्याच्याशिवाय वाक्याचा अर्थ लागत नाही. मेन वर्ब बद्दल तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे, तर मेन वर्ब हे 3ऱ्या क्रमांकाला येतं. 1 नंबर कुणाचा सब्जेक्ट, 2 नंबर एकतर प्रायमरी हेल्पिंग वर्ब किंवा मॉडल ऑक्झिलरी आणि 3 नंबर मेन वर्ब. मग मी जर वाक्य लिहिलं समजा आय सॉ अँड एलिफंट असं वाक्य लिहिलं, हे बघा 1 नंबर कर्ता, 2 नंबर हेल्पिंग वर्ब. इथं सॉ हे हेल्पिंग वर्ब नाही. तुम्ही म्हणा 2 नंबरला हेल्पिंग वर्ब कुठं आहे, नाही. प्रत्येक वाक्यात हे प्रत्येक घटक येतीलच असं नाही, असं मी सुरुवातीला सांगितलंय. परंतु तरी सुद्धा सॉ हे कितवं रूप आहे, दुसरं रूप आहे. ज्या वेळेला दुसरं रूप असतं वाक्यात क्रियापदाचं, त्यावेळेला कोणता काळ असतो, सिंपल पास्ट टेन्स असतो. मग इथं दुसरं रूप म्हणलं तर कोणतं आपण हेल्पिंग वर्ब घेऊ शकतो, पहिलं रूप म्हणलं की डू, पहिल्या रूपाला एस एस म्हणलं की डज, दुसरं रूप म्हणलं की डीड. मग इथं आय डीड सी अँड एलिफंट हे ओरिजिनली असं वाक्य आहे, परंतु असं लिहिलं जात नाही. म्हणून इथं जे डीड हेल्पिंग वर्ब आहे ते हिडन आहे, दिलेलं नाही, परंतु तिथं आहे असं कन्सिडर करायचं. मॅथमॅटिक्स मध्ये हे जे 2 ब्रॅकेट असतात याच्यामध्ये यात गुणाकार असतो. तिथं चिन्ह दिलेलं नसतं पण आपण गुणाकारच करतो त्याचा. तसंच आपल्या इन केस ऑफ सिंपल प्रेझेंट टेन्स अँड सिंपल पास्ट टेन्स द हेल्पिंग वर्ब डू डज डीड आर नॉट प्रोव्हाइडेड डिरेक्टली बट वी मस्ट कन्सिडर दॅट दे आर देअर. ते तिथं आहेत असं समजायचं आहे. म्हणून इथं 2 नंबरला हेल्पिंग वर्ब आला आणि 3 नंबरला मेन वर्ब आला. म्हणून 3 नंबरला वाक्यामध्ये नेहमी मेन वर्ब येत असतं. आता मेन वर्ब बद्दलची माहिती, मेन वर्ब म्हणजे मुख्य क्रियापद. मुख्य क्रियापदाचे 4 रूप सांगता येतात, पहिलं, दुसरं, तिसरं, चौथं. इंग्रजीत एकूण 5000 मेन वर्ब्स आहेत. मुख्य क्रियापदाचा मराठी अर्थ जर घेतला तर त्याच्या शेवटी ने येत असतं. हे 2-4 घटक किंवा 2-4 पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवायचे आणि त्याचं दुसरं, तिसरं, चौथं रूप सांगता येतं. पहिलं, दुसरं, तिसरं, चौथं. ईट, एट, इटन, इटिंग. ईटचा अर्थ घेतला तर खाणे असा होतो, ने आला शेवटला, म्हणजे ते मेन वर्ब आहे असं समजायचं. तर इथं आपण वाक्याचे घटक याच्यामधले एकूण 3 घटकांची माहिती घेतलेली आहे. त्यामध्ये 1 नंबर सब्जेक्ट, 2 नंबर हेल्पिंग वर्ब, 3 नंबर मेन वर्ब. आता आपण एक वाक्य घेऊ आणि त्या वाक्यातले हे 3 घटक शोधू. वाक्य बघा, लता वॉज सिंगिंग a song. लता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. आता या वाक्यामध्ये असं लिहायचं आहे मी नंतर खाली, याच्यातला सब्जेक्ट, याच्यातलं हेल्पिंग वर्ब, याच्यातलं मेन वर्ब. मग याच्यातला सब्जेक्ट कोणता आहे सांगा. सब्जेक्टचे 4 पॉसिबिलिटीज मी तुम्हाला सांगितलेले आहेत. सब्जेक्ट सुरुवातीला असतो. सब्जेक्ट हे सामान्य किंवा विशेष नाम असू शकतं. सब्जेक्ट हे पुरुषवाचक सर्वनाम असू शकतं. आणि 4 नंबरला सांगितलं होतं की वाक्यातल्या हेल्पिंग वर्ब किंवा मॉडेल ऑक्झिलरी पर्यंतचा जो भाग असतो तो सब्जेक्ट असतो. म्हणून इथं लता हे कसलं नाव आहे, प्रॉपर और कॉमन प्रॉपर नाम आहे, म्हणून सब्जेक्ट लता. याच्यातलं हेल्पिंग वर्ब कोणता आहे, वॉज. कोणता आहे, वॉज. टेबलमध्ये कसं वर्णन करणार तुम्ही याचं, टू बीचे भूतकाळी वॉज वेअर. आणि मेन वर्ब कोणता आहे याच्यातलं,
सिंगिंग किती रूपात आहे? चौथ्या. मूळ रूप सिंग. बस या पद्धतीनं तुम्हाला एखादं वाक्य जर दिलं तर त्याचे हे सर्व घटक शोधता आले पाहिजे. आणि मग मी सर्वात तुम्हाला शेवटी इथं विचारेन, टेन्स या वाक्यात कोणता काळ आहे? लता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. टेन्स काळ कोणता आहे सांगा? इथं वॉज वेअर आहे, क्रियापदाला एनजी. वॉज वेअर आणि क्रियापदाला एनजी. कोणता काळ असतो? पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. म्हणून या वाक्यात कोणता काळ आहे? पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. तर हे 3 घटक आपण शिकलेलो आहोत. आणि आता याच्यातला जो चौथा घटक आहे की जो खूपच महत्त्वाचा आपल्या दृष्टीनं, चौथा आणि 5वा, तर ते घटक आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. तात्पुरतं आपण इथंच थांबूया. हे 3 घटक तुम्ही नीट अभ्यासायचे आहेत. आणि जो चौथा घटक आहे आपला कोणता? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तर हा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चौथा घटक आपण यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये घेऊ. तोपर्यंत थांबूया.